ओम शांति 11 जून 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे वर्तमान तुम मानकु बेहद्र पवित्रता को धारण करने हेबो। बेहद्र पवित्रता अर्थात एकमात्र बाबांक व्यतीत अन्य केही मने पड़ु नथिबे। वर्तमान तुम मानकु बेहद्र पवित्रता को धारण करने हेबो। बेहद्र पवित्रता अर्थात एकमात्र बाबांक व्यतीत अन्य केही मने पड़ु नथिबे। प्रश्न बाबांक ठारू संपत्ति नेबार पूर्वर पुरुषार्थ एवं संपत्ति नेबार परवर्ती स्थिति रे कौन पार्थक्य रहिछि? बाबांक ठारू संपत्ति नेबार पूर्वर पुरुषार्थ एवं संपत्ति नेबार परवर्ती स्थिति रे कौन पार्थक्य रहिछि? उत्तर जेतेबेले तुमे माने बाबांक ठारू संपत्ति नेउछ सेतेबेले देहर सबु संबंध को छाड़ी एकमात्र बाबांको मने पकाइबार पुरुषार्थ करुछ एवं जेतेबेले संपत्ति मिली जाउछि सेतेबेले बाबांको भूली जाउछ। जेहेतु एबे संपत्ति नेबार अछि तेणु एबे आउ काहा सहित नुआ संबंध जोड़ीबार नाही, नचेत भूलिबा पाई कष्टकर हेबो। तेणु सबु किछि भूली जनकु ही मने पकाओ, तेबे संपत्ति मिली जिवो। गीत यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक पिला मानकु बाबा बुझाउछंती जे ज्ञानी एवं अज्ञानी काहा काहाकु कुहा जाउछि। एकथा केवल तुमे ब्राह्मण माने ही जानुछ। ज्ञान हेला पाठ पढ़ा जहा द्वारा तुमे जानी गल जे आमे आत्मा एवं सीए परम पिता परमात्मा। तुमे माने जेतेबेले सेठारू मधुबन को आसुछ सेतेबेले प्रथमे निश्चय निजको आत्मा भावुछ। आमे जाउछु निज बाबांक पाखकु। बाबा शिव बाबांकु कहि थांती। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मांक शरीर रे अछंती, तेणु से मध्य बाबा होई गले। तुमे घरु बाहरिबा समय रे भाबी थाओ जे आमे बाप दादांक पाखकु जाउछु। तुमे चिट्ठी रे मध्य लेखि थाओ बाप दादा शिव बाबा ब्रह्मा दादा आमे बाबांक पाखकु जाउछु। बाबा कल्प कल्प आम सहित मिसी थांती। बाबा आमको बेहद पवित्र करी बेहद्र संपत्ति देउछंती। पवित्रतारे हद एवं बेहद रहिछि। तुमे माने बेहद पवित्र सतो प्रधान हेबा पाई पुरुषार्थ करुछ। क्रमानुसारे तो थांती। बेहद्र पवित्रता अर्थात एकमात्र बेहद्र बाबांक व्यतीत आउ कहार स्मृति न आसिबा। सेही बाबा बहुत मीठा अटंती। सी उच्चरु उच्च भगवान अटंती एवं बेहद्र पिता अटंती। सी समस्तंकर पिता। एकथा तुमे माने ही जानिछ। बेहद्र पिता सबुबेले भारत रे ही आसी थांती। एठाकु आसी बेहद्र सन्यास कराई थांती। सन्यास मध्य मुख्य अटे ना, जहाकु वैराग्य कुहा जाउछि। बाबा समग्र पुरुणा छी छी दुनियारू वैराग्य कराउछंती। कहउछंती पिला माने एही पुरुणा दुनियारू बुद्धिर जोग हटाई दियो। एहार नाम ही हेउछि नर्क दुख धाम। केही मरीगले निजे मध्य कहि थांती स्वर्गवासी हेला। तेबे निश्चित नर्करे थिला ना। एबे तुमे माने बुझी पारुछ जे एमाने जाहा कहउछंती ताहा सबु भूल। बाबा स्वर्गवासी हेबा पाई यथार्थ कथा कहउछंती। सेथिपाई एबे ही पुरुषार्थ करिबाकु होइथाई। स्वर्गवासी हेबा पाई मध्य बाबांक व्यतीत आउ केही पुरुषार्थ कराई पारिबे नाही। तुमे माने एबे पुरुषार्थ करुछ। आमे माने 21 जन्म पाई किपरि स्वर्गवासी हेबु। करिला वाला हेउछंती बाबा। तांको कुहा जाउछि स्वर्गीय ईश्वर पिता। सीए निजे आसी कहउछंती पिला माने मु प्रथमे तुमको शांति धाम को नहीं जीवी। मालिक अटना। तेणु प्रथमे शांति धाम जाई पुणी सुख धाम को अभिनय करिबा पाई आसीबी।
ଆମେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଗଲେ ସବୁ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବେ। ବୁଦ୍ଧିରେ ପୂରା ଏହି ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ରକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ସବୁ ଯିବା ଶାନ୍ତିଧାମକୁ। ପୁଣି ଆମେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆସି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଥାଉ। ତେବେ ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ଥିବ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଗଲେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଭୁଲି ହୋଇଯିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ତ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟରେ ମିଳିଥାଏ। ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମର ଯାହା କିଛି ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବି ନୂଆ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବ ତେବେ ପୁଣି ତାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧରିନିଅ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଞ୍ଜାଳ ହେଲା। ଅଧିକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲି କେବଳ ଜଣକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଅ। ସେ ହିଁ ଆମର ମାତା, ପିତା, ଟିଚର, ଗୁରୁ ଆଦି ସବୁ କିଛି ଅଟନ୍ତି। ଜଣେ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟୁ। ଆମର କାକା ମାମୁଁ ଆଦିର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏହା ଏଭଳି ଏକ ସମୟ ଅଟେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କେବଳ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ହିଁ ରହିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ପୁଣି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେଲେ, ତେଣୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ହେଲେ ନା। ଏକଥା ତ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପକ୍କା ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହିଥାଏ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଉଛ। ତୁମେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଚୈତନ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବତୀଘର ଅଟ। ତୁମର ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ମୁକ୍ତିଧାମ, ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଧାମ ରହିଛି। ସେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ତ ଜଡ଼, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟ। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ତୁମେ ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏହା ଦୁଃଖଧାମ ଅଟେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ, ବାକି ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ କଳି ଯୁଗରେ ଅଛି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଲେଖିଥାନ୍ତି ବାବା ଅମୁକକୁ ନେଇ ଆସିବି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ହୁଏତ ତୀର ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୟା ଆସିଥାଏ, ହୋଇପାରେ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ତୁମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛ। କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ କନିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ, ଯିଏକି ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି ବି କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିନଥାନ୍ତି। ଏଠାକାର ଏହି ସବୁ କଥା ସେଠାରେ ହୋଇନଥାଏ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି ସେବା କରିବ ତେବେ ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହେବ। ତୁମେ କାହାର ହେଲେ ଭକ୍ତି ଆଦି କରୁନାହଁ। ବାବା କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଘରେ ବସିଥାଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ସାକ୍ଷାତକାର ଆଦି ହୋଇଯାଉଛି। ଅନେକଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ କୌଣସି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଦି କରିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ବେହଦ୍ର ପିତା ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯିଏ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେପରି ଭାବନା ରଖିଥାନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମର ଭାବନା ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବାଙ୍କଠାରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ବାବା ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରେ କେତେ ସବୁ ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏକତ୍ର ବସିଥିବା ସମୟରେ ଆପେ ଆପେ ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। କିଛି ଭକ୍ତି ଆଦି କରୁନଥିଲେ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କେବେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଏହା ଯେପରି ଏକ ଖେଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚାଲ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବା। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦେଖି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ଯାହା କିଛି ଘଟିଯାଇଛି ତାହା ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ହିଁ ଏହି ଧର୍ମର ଥିଲୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଧର୍ମ ଥିଲା। ଏହି ଧର୍ମରେ ବହୁତ ସୁଖ ଅଛି। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସୁଖ ନୂଆ ଘରେ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ପୁରୁଣାରେ ନଥାଏ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେ ଚମକ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ।
ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ଭିତରେ ତ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି ନା। କେଉଁଠି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ, କେଉଁଠି ଏହି ନର୍କ। ତୁମେମାନେ ଖୁସିରେ ରହୁଛ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ରହିବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଉଛ, ତେଣୁ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସୁଛ। ଏଠାରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର, ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଦେହର ସ୍ମୃତି ଆସିଲେ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଏକ ନିୟମ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଅ, ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। ବାବା, ମୁଁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବି। ତାହା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ। କେବଳ ଜଣକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆଖିରେ କାହାକୁ ବି ଦେଖ, ବୁଲ, ଚାଲ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ପରନ୍ତୁ ହାତରେ କାମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହୁ। ଆତ୍ମାକୁ ନିଜର ପ୍ରେମିକ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। କାହାର କୌଣସି ସଖୀ ସହିତ ପ୍ରୀତି ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ତାହାର ସ୍ମୃତି ରହିଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ସେହି ମୋହ ତୁଟିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାବା ଏ କ'ଣ? ଆରେ, ତୁମେ ନାମ ରୂପରେ କାହିଁକି ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛ? ପ୍ରଥମତଃ ତୁମେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହେଉଛ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ତୁମର କୌଣସି ଅତୀତର ହିସାବ କିତାବ ରହିଛି, ତାହା ଧୋକା ଦେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଆଖିରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ, ସେଥିରେ ବୁଦ୍ଧି ନ ଯାଉ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ରହୁ ଯେ ଆମକୁ ଶିବ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି କେହି ତ ଏଠାରେ ବସିଥିଲେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ମୁଁ କେତେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲି। ନଚେତ୍ ଚାଟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ନିଜ ପାଖରେ ନୋଟ ରଖ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଯୋଗରେ ବସିଯାଅ। ଭୋଜନ କରିସାରି 10-15 ମିନିଟ୍ ଆସି ଯୋଗରେ ବସିଯାଅ। କାହିଁକି ନା ଏଠି କୌଣସି କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ତ ନାହିଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କାମଧନ୍ଦା ଆଦି ଛାଡ଼ି ଆସିଛ, ତାହା କାହାର କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଉଛି। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ବାବା କହିଥାନ୍ତି, ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କର। ଏହା ତୁମର ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ କେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଛ। ଦିନକୁ ଦିନ କେବଳ ତଳକୁ ହିଁ ଖସି ଆସିଲ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ମିଳିନଥାଏ। ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଥରେ ମାତ୍ର ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ, ତେବେ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗର ପାସପୋର୍ଟ ସେହି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ବିକର୍ମକୁ ବିନାଶ କରି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ନଚେତ୍ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ମୁକୁଟ ଏବଂ ସିଂହାସନର ଫଟୋ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖ, ତେବେ ମନେ ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହିଭଳି ହେଉଛୁ। ଫଟୋକୁ ଯେତେ ଦେଖିବ ସେତେ ମନେ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ସେହିଥିରେ ହିଁ ମୋହ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଏହିଭଳି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନରରୁ ନାରାୟଣ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗିବ। ଶିବ ବାବା ମନେ ପଡ଼ିବେ। ଏସବୁ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଉପାୟ ଅଟେ। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପଚାର, ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥା ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଆମର ବାବା ଆମକୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିପରି 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ତ ଦରକାର ନା। ସମସ୍ତେ ତ 84 ଜନ୍ମ ନେବେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆକୁ ତ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଏମିତି କେବଳ ମୁହଁରେ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ ପୋଥି ବିଦ୍ୟା। ଏହା ତ ତୁମର ବାସ୍ତବ କଥା। ଏବେ ଯାହା ହେଉଛି ତାହାର ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପୁସ୍ତକ ଆଦି ତିଆରି ହେବ। ତୁମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେଉଛ, ଏହା ନୂଆ କଥା ଅଟେ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ମିଥ୍ୟାଖଣ୍ଡ, ପୁଣି ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ ରାମରାଜ୍ୟ ହେବ, ଏକଥା ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ରହିଛି। ଏବେ ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଶେଷ ସମୟ ଅଟେ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି ଯେ ଯାହା ସବୁ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମକୁ କେହି ଜଣେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି।
ସେମାନେ एकथा ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଆମେ ଏହିଭଳି ତିଆରି କରିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରବଶ ଅଟନ୍ତି, ଡରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଘରେ ବସି ଗୋଟିଏ ବମ୍ ଛାଡ଼ିବୁ ତ ସବୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବୁ। ଏରୋପ୍ଲେନ୍, ପେଟ୍ରୋଲ ଆଦିର ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଗଲେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ସ୍ଥାପନା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏଥିରେ ତ ପାଇ ପଇସାର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହି ଡ୍ରାମା କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଡ୍ରାମା ନିଶ୍ଚିତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇବ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଯାହା ଡ୍ରାମାରେ ଥିବ ତାହା ହେବ। ପଚାରିଥାନ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଡ଼ ନା ପ୍ରାରବ୍ଧ ବଡ଼? ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଡ଼, କାହିଁକି ନା ପୁରୁଷାର୍ଥରୁ ହିଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ବ୍ୟତୀତ କେବେ କେହି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ ନା? କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଆରେ ଶିବ ବାବା ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ଆତ୍ମାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ବେହଦ୍ର ପିତା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ, ମିଠାରୁ ମିଠା ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଗତିମତି ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଏତେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ବିଚାର କର କେତେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ପୁଣି କ୍ରମାନୁସାରେ ପରମଧାମରେ ଯାଇ ବସିବେ। ସ୍କୁଲରେ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ନମ୍ବର ଅନୁଯାୟୀ ବସିଥାନ୍ତି ନା? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଯାଉଛ। ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ବସିବ। ପୁଣି ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ। ଏହା ରୁଦ୍ର ମାଳା ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏତେ କୋଟି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମାଳା ଅଛି। ଉପରେ ମୁଁ ଫୁଲ ଅଛି। ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଠାକୁ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। କିପରି ଏହି ଡ୍ରାମା ଚାଲୁଛି ତାହା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାଅ ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏହା କେତେ ମେହନତର କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। ଏହା ହିଁ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତୁମେ କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କାହାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରାଉନାହଁ। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ବାବା ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ପଚାରିବାର କ'ଣ ଅଛି? କେମିତି ବି ହେଉ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନିଶ୍ଚିତ କର। ଏଥିରେ ବାବା କୃପା କ'ଣ କରିବେ? ଯୋଗ ତ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମକୁ ନେବାକୁ ହେବ। ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏହି ବୃକ୍ଷ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ। ସେହି ହଠ୍ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ହେଲା ହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ। ସେମାନେ ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବେହଦ୍ର ବୈରାଗୀମାନେ ପୁଣି ହଦ୍ର ବୈରାଗୀ କିପରି ଶିଖାଇବେ? ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶିକିଲଧେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ପରେ ମିଳିଥିବା ବାବା ଅଟନ୍ତି। 63 ଜନ୍ମ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲି। ବାସ୍ ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ପାସପୋର୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ନିଜର ବିକର୍ମକୁ ବିନାଶ କରି କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବାକୁ ହେବ।
ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ପାସପୋର୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ନିଜର ବିକର୍ମକୁ ବିନାଶ କରି କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଚୈତନ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବତୀଘର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ସୁଖଧାମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୁଃଖଧାମକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଚୈତନ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବତୀଘର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ସୁଖଧାମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୁଃଖଧାମକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଇବାର ଭାବନା ରଖି ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଭବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଇବାର ଭାବନା ରଖି ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଭବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଇବାର ବା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଭାବନା ରଖିବା ଅର୍ଥ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ହେବା। ନିଜର ଶୁଭ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶୁଭଚିନ୍ତକ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା। କାହାର ବି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ମନେକରି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବା ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିଦେବା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା ହିଁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଅଟେ। ବଡ଼ କଥାକୁ ଛୋଟ କରିବା, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେବା। ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗରେ ନ ଆସି ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଏହିଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେବାବାଲା ହିଁ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ହିଁ ତ୍ୟାଗର ଭାଗ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କର। ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ହିଁ ତ୍ୟାଗର ଭାଗ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସର୍ବଦା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ଏହି ପାଠକୁ ପକ୍କା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସୁଖର ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରକମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ମନର ବୃତ୍ତି ଏବଂ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତିର ବା ସୁଖର ଅନୁଭୂତି କରାଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଏହିଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।